What are the different types of patterns? Anybody respond? We are having total 9 types of patterns. Yesterday, I have been concluded with my patterns. So we are having 9 different types of patterns. So just I will share you the screen after completion of the participants. Otherwise, our topic has been disturbed to some extent. Please add within the time. Otherwise, you will left from the class. That's it. Don't add into our class after half an hour. Okay, right? Now, let us go to our class. So, we are having 36 participants at right now. Now I am sharing my screen. Wait a minute. So here, these are the types of patterns. In our yesterday class, we have already discussed about these types of patterns. First one is single piece pattern, and second one is split piece pattern. Split means the pattern is divided into 2 pieces. Third one is loose piece pattern. Fourth one is match plate pattern. Fifth one is sweep pattern. And sixth one gated pattern. Seventh one skeleton pattern. Eighth one follow board pattern. And ninth one cope and drag pattern. So these are the main common important patterns. These are the main common important patterns used in our castings. Yesterday class, we have been discussed about up to gated pattern. So one more time, I will give you the brief discussion about these patterns. So first thing is split piece pattern. Sorry, single piece pattern, that is the solid pattern. Where it has been used? It has been used for a single. It is the simplest type of pattern, and it may be used for or accommodated either in cope or drag. Yesterday class, I have been discussed about the single piece pattern. That is, it is the simplest type of the pattern, and at the same time, it is accommodated either in cope or drag. Accommodated means ఎందులో అయినా ఓన్లీ వన్ ప్లేస్ అంటే either కోప్ లో గానీ డ్రాగ్ లో గానీ ప్లేస్ చేస్తాము అని దాని అర్థం. ఇట్ ఈస్ అకామిడేటెడ్, ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ అకామిడేటెడ్ either in the cope or drag, used to produce a few large castings. So దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పానమ్మా. ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ సింగిల్ పీస్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ స్టఫింగ్ బాక్స్ ఆఫ్ స్టీమ్ ఇంజిన్. స్టీమ్ ఇంజిన్ అని ఒకటి ఉంటుందమ్మా. సో స్టీమ్ ఇంజిన్ లో మనకి స్టఫింగ్ బాక్స్ మెయిన్ మెకానికల్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ ఇన్ అవర్ మెషిన్ డ్రాయింగ్. మీరు ఆల్రెడీ డ్రాయింగ్ లో డ్రా చేస్తూ ఉంటారు. స్టఫింగ్ బాక్స్ అనేది సింగిల్ పీస్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసిన కాస్టింగ్ ప్రొడక్టే. సో స్టఫింగ్ బాక్స్ అనేది సింగిల్ పీస్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసిన కాస్టింగ్ ప్రొడక్ట్. Where it is coming from? The pattern is accommodated either in the cope or drag of the molding boxes. It is the simplest type and it is inexpensive. So it is used for large size castings. So right, it is having the best example is stuffing box. అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు PDF డాక్యుమెంట్ అయితే నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. కొంచెం నాకు టైం ఇస్తే మీకు నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను PDF డాక్యుమెంట్. ఓకే, let us go for show the single piece pattern. Okay, so this is the single piece pattern. Wait a minute. Okay, right. Now it is audible. Anybody respond in our chat box? Is it audible? Is it audible to everyone? Anybody respond? Is it audible? Okay, right. Okay, right. Right. Let us go to our class. So this is the single piece pattern. So here this is a very
simplest type of pattern used for desired casting. So next, we are moving for split piece pattern. Where it is used, already we have been discussed about the split piece pattern. These patterns are, one more time, all of you listen. జాగ్రత్తగా నా నోట్ లోంచి వచ్చినప్పుడు వింటేనన్నా, you can easily write with your own language. జస్ట్ ఆ టెక్నికల్ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అకామిడేటెడ్ అంటే ప్లేస్ చేయడం. ఆ ప్యాటర్న్ అనేది ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాము? ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద కోప్ ఆర్ డ్రాగ్. ఏది? సింగిల్ పీస్ ప్యాటర్న్. వేర్ యాజ్ స్ప్లిట్ పీస్ ప్యాటర్న్ వచ్చేపాటికి యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్ హియర్. ద ప్యాటర్న్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 halves, అంటే 2 ముక్కలుగా డివైడ్ అయ్యింది. యూ కెన్ అబ్జర్వ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ పార్ట్. Both these two are, one is accommodated. The topmost half of the pattern is accommodated in the cope, whereas the lowest portion of the pattern is accommodated in the drag. Accommodated means placing. పెట్టడాన్ని accommodated అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో అలాంటి టెక్నికల్ టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీని గురించి చెప్పాలనుకుంటే జస్ట్ లిజన్ ఆల్ ఆఫ్ యు కేర్ఫుల్లీ. దీస్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ స్ప్లిట్ along the parting line. So we are having a parting line in between these two. చూడండి, ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టినప్పుడు అంటే దాన్నే ఏమంటాం అంటే ఓవర్లాపింగ్. ఈ కింద ఉన్నటువంటి ఈ లోయెస్ట్ ప్యాటర్న్ మీద ఈ అప్పర్ వన్ దాని మీద ఎప్పుడైతే ప్లేస్ చేసామో, ఈ బోత్ దీస్ టూ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ పార్టింగ్ లైన్ విచ్ మే బి ఫ్లాట్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేస్. ఏదైనా ఉండుండొచ్చు. దేర్ మస్ట్ బి ఏ స్పెషల్ రీజన్. ఈవెన్ దో రీజన్ ఉన్నప్పటికీ లేనప్పటికీ రెండు ఒక్కదాని మీద ఒకటి ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు దేర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఏ పార్టింగ్ లైన్ అంటామమ్మా. టు ఫెసిలిటేట్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్. ఎందుకు పార్టింగ్ లైన్ వచ్చిందంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్ ఫ్రమ్ ది మౌల్డ్ బిఫోర్ పోరింగ్ ద మాల్టన్ మెటల్ ఇంటూ ద క్యావిటీ. ఈ ప్యాటర్న్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత క్యావిటీలో మనం మాల్టన్ మెటల్ పోర్ చేయాలి అంటే ప్యాటర్న్స్ అనేవి ఈజీగా రిమూవ్ అవ్వాలి అంటే క్యావిటీలో నుంచి క్యావిటీ ఏమి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ప్యాటర్న్స్ రిమూవ్ అవ్వాలి అంటే దేర్ మస్ట్ బి డివిజన్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్స్ ఇంటూ 2 parts, 2 splits అంటాం. స్ప్లిట్టింగ్ అంటే ఈక్వల్ హాల్వ్స్ అంటాం. ఈక్వల్ గా డివైడ్ అవడాన్ని హాల్వింగ్, HALVING, ఈక్వల్ హాల్వింగ్ నే మనం అదర్ పార్ట్ అంటే చూడండి, మీకు ఆ పైన సైడ్ హెడ్డింగ్ ఏదైతే పెట్టున్నామో అంటే స్ప్లిట్ పీస్ ప్యాటర్న్ అని ఏదైతే పెట్టున్నామో దాన్ని బట్టి మనకు తెలిసిపోతాయి నాన్న. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 halves. Split piece pattern must be divided into 2 halves, which is having a parting line for the main purpose of the extraction of the pattern from the mold before the pouring operation. For a more complex casting, the pattern may be split into 2 parts or 2 halves. దీన్నే మనం ఏమంటాము? స్ప్లిట్ పీస్ ప్యాటర్న్ అంటాము. నౌ వీఆర్ గోయింగ్, దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాము. హాలో సిలిండర్ ఆర్ ట్యాప్స్ అండ్ వాటర్ స్టాప్ కాక్స్. మీకు మెషిన్ డ్రాయింగ్ లో ఆర్ నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ డ్రాయింగ్ ఈ రెండిట్లో కూడా స్టాప్ కాక్ ఒకటి డ్రా చేస్తారు నాన్న. There you will observe the complete machine parts. So up to right now, it is the best example for the split piece pattern is hollow cylinder. And next one is loose piece pattern. What is this loose piece pattern? So this is the diagram for the loose piece pattern. Cheppama. మ్యామ్ నంబర్ 10 ఆటోమేటిక్ గా బయటకు వెళ్ళిపోయాడు మేడం, డిస్కనెక్ట్ అయ్యి వెయిట్ చేస్తున్నాడు మేడం. అడ్మిట్ చేశాను, చూసుకున్నాను. ఓకేనా? రైట్. ఓకే, now we are going for split piece pattern. Here we can, loose piece pattern. Here we can observe when one piece solid piece pattern has projections or backdrafts which lie above or below the parting plane. It is impossible to withdraw from the mold. With such patterns, the projections are made with the help of loose pieces. With the help of loose pieces.
Here, one drawback is here. One drawback of the loose piece pattern is the shifting is possible during ramming only. That means, one more time, I will try to speak you in Telugu also. ఇందులో మీరు చూసుకోండి, one piece solid piece pattern has projections or backdrafts which lie above or below the parting line. రెండిటికి మధ్యన ఇక్కడ మీకు పార్టింగ్ లైన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది నాన్న. సో ఆ పార్టింగ్ లైన్ మీద మీరు ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇలాగ ప్రొజెక్షన్స్ ఉండొచ్చు. దేర్ మే బి ఛాన్సెస్. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు విత్డ్రా ఫ్రమ్ ది మౌల్డ్. ఈ విత్డ్రాల్ దీనిలో నుంచి మీకు ఇక్కడ ప్యాటర్న్ అనేది, అంటే ఈ మౌల్డింగ్ బాక్స్ లో నుంచి ప్యాటర్న్ అనేది దీనిలోంచి రిమూవ్ చేయడం ఇంపాసిబుల్. Therefore, with such patterns, అలాంటి వాటి కోసం the projections are made with the help of loose pieces. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఇందులో చూడండి, చిన్న లూజ్ పీసెస్ అనేవి చూస్తున్నారు, కనిపిస్తుందా? ఆ లూజ్ పీస్ అనేది ముందుగానే మనం అందులో ఏమని చెప్పాను, అకామిడేట్ చేస్తాము. సో ఈ లూజ్ పీస్ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ద టోటల్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ ఈజీలీ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది మౌల్డింగ్ బాక్స్. వేర్ ప్యాటర్న్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏమి ఫామ్ అవుతుంది, అక్కడ క్యావిటీ ఫామ్ అవుతుంది. క్యావిటీ ఫామ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మనము pouring of molten metal into the cavity. So here one more drawback is also here. What is the drawback? Loose pieces is that their shifting is possible during ramming. ఇక్కడ మీకు ఈ లూజ్ పీస్ అనేది బయటకి రావాలి అంటే ఎలాగా వస్తుంది అంటే ర్యామింగ్ ద్వారా మాత్రమే రాగలుగుతుంది బయటకి. సో ఈ ర్యామింగ్ అనేది ఏంటంటే మనము జరిగినప్పుడు దేర్ మే బి లైట్ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ క్యావిటీలో కొంత చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్. ఈ డ్రాబ్యాక్ లేకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా? సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఏ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఏ స్ప్లిట్ పీస్ ప్యాటర్న్. సో రైట్, నెక్స్ట్ the fourth one is match plate pattern. So here match plate pattern is a split piece pattern having the cope and drag portions mounted on opposite sides of a plate. ఒక ప్లేట్ కి ఆపోజిట్ సైడ్స్ లో ఉంటుంది ఇది. అది కూడా యూజువల్ గా మ్యాచ్ ప్లేట్ అనేది దేంతో చేసి ఉంటుంది? యూజువల్లీ మేడ్ విత్ మెటాలిక్. సో మెటాలిక్ పార్ట్స్ తోటి చేసి ఉంటాయి నా ప్లేట్స్ అనేవి. సో ఈ ప్లేట్ మీద బోత్ సైడ్స్ కూడా మనకి ప్యాటర్న్స్ హాఫ్, అంటే చూడండి ఇక్కడ ఐ విల్ అనోటేట్ హియర్. సో హియర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద patterns are divided for the cope and another half of the patterns are divided into the drag. In between these two we are having a match plate that conforms. ఎందుకు ఈ మ్యాచ్ ప్లేట్ అంటే మనం ఎలా చెప్పుకోవాలంటే ఇట్ కన్ఫార్మ్స్ టు ది కౌంటర్ ఆఫ్ ది పార్టింగ్ సర్ఫేస్. అంటే దీనిలో మనకి డోవెల్ పిన్స్ గానీ ఏమి అవసరం లేదు, నో నీడ్. డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ అటాచ్. అంటే ఇటువైపున ఎక్కడైతే ఈ ప్యాటర్న్ ఉంటుందో దానికి ఆపోజిట్ లో క్యావిటీ, రెండు కూడా క్యావిటీస్ ఫార్మ్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తుంది సింగిల్ టైమ్ లో. సో ద గేట్స్ అండ్ రన్నర్స్ ఆర్ ఆల్సో మౌంటెడ్ ఆన్ ద మ్యాచ్ ప్లేట్. సో కనపడుతుంది కదా మీకు ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్, నేను ఇక్కడ ఇందులో కనిపిస్తాను చూసుకోండి. సో దీనిలో రన్నర్ రైజర్ కూడా ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మ్యాచ్ ప్లేట్, సో దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లిటిల్ hand work is required. This results in the higher productivity. This type of pattern is used for a large number of castings. One more time I am repeating this here. This is having it results mainly by using this type of pattern. It results a higher productivity. This type of pattern is used for a large number of castings. Large number of castings means it is used for high production, mass production. So right, let us go for another gated pattern. So here the gated pattern means, here you can observe the diagram. So a gate mali okkasari cheppukunta vastundannamma. A gated pattern is simply one or more loose pieces having attached gates and runners. Having attached gates and runners. చూడండి మీకు అక్కడ డయాగ్రామ్ కనిపిస్తూ ఉంది. It is having a number of gates attached here and it is having runners also. It is also used for mass production systems, and because of their higher cost, these patterns are used for producing small castings. Small castings కావాల్సినప్పుడు, మాస్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్స్ కావాల్సినప్పుడు మాత్రమే మనము
హై కాస్ట్ అయినప్పటికీ కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తాము. గేటెడ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యావింగ్ అటాచ్డ్ గేట్స్ అండ్ రన్నర్స్. It is because of their higher cost. These patterns are used for producing small castings in mass production system and on molding machines. Molding machines మీద అప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. Okay, right? Next we are going for next pattern. So this is the starting topic. So cope and drag patterns. So cope and drag patterns is here you are observing here. So a cope and drag pattern is a split pattern having cope and drag portions each mounted on separate match plates. Separate match plates మీద these are all mounted here. You can observe the diagrams అన్ని కూడా చూసుకొని మీకు అన్ని కూడా లైన్ డయాగ్రామ్సే మీరు నోట్స్ పెట్టుకుని ఒకసారి డ్రా చేసుకుంటే కూడా ఇంకా మంచిది. ఈవెన్ దో ఒకసారి చూడండి అమ్మా. These patterns are used when in the large productions for large castings. The complete molds are too heavy and unwieldy to be handled by a single worker. It is only handled by a single worker. Here you can observe a cope and drag pattern is also one of the split piece pattern. It is having which is mounted, which is accommodated either one half of the pattern in the cope, another half in the drag, which is separated with match plates. So మీకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారమ్మ డయాగ్రామ్ లో. These patterns are used when in the production of large castings and complete molds are handled by a సింగిల్ వర్కర్. ఒక్క వర్కర్ వల్లనే సాధ్యమవుతుంది ఇది. అంటే జనరల్ గా మనం ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తే పాటికి నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఒకటే ప్రొడక్ట్ ని నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ హియర్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ కోప్ అండ్ డ్రాగ్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ designed, these cope and drag patterns are generally handled by a single worker. And here these are the patterns. And next we are going for sweep pattern. Sweep, SWEEP, sweep pattern. So in this sweep pattern you can observe the diagram also. Just I will show you the diagram. So here this is the sweep pattern. A sweep pattern is a section of board. Section or board. So section or board means here you can observe wood కనపడుతుంది చూడమ్మా మీకు అక్కడ. జస్ట్ ఐ విల్ annotate here. So here you can observe this is the wooden frame of proper counter that is rotated about on one edge to shape molding cavities having shapes of rotational symmetry. It is having a rotational symmetry. This type of pattern is used when a casting of large size. When a casting of large size is to be produced in a short time. So here you can observe this type of pattern is used when a casting of large size can be produced in a short time. Large kettles of cast iron are made by these sweep patterns. This is the best example. The best example for the sweep pattern is kettles. Kettles అంటే మీకు ఎలాగంటే చిన్న చిన్న మీకు ఎలా చెప్పాలంటే జస్ట్ వెజల్స్, మీకు ఏదైనా గిన్నెలు అలాంటివి అర్థమవుతున్నాయి కదమ్మా. కెటిల్స్, అలాగే కెటిల్స్ అని ఉంటాయి వాటర్ హీటింగ్ చేయడానికి కానీ వాటికి చేసే వాటిని మనము కెటిల్స్ అంటాము. ఆ కెటిల్స్ ఏదైతే మెటీరియల్ ఏది క్యాస్ట్ ఐరన్ తో చేసేటటువంటి కెటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ ఆల్ మేడ్ బై స్వీప్ ప్యాటర్న్స్. ఏమవుతుంది అక్కడ మీరు ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూసుకోండి. హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ first diagram. In our first diagram here spindle and well rammed sand. After that sweep ni pettadu chudandi second diagram lo. Here the sweep is what is happening here. The sweep is made with a wooden board, wooden frame, which is encountered in a proper rotated position about one edge to shape the molding cavities. పైన ఏం చేస్తుంది అది అలాగ రొటేట్ అవుతా ఉంటే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా కింద మీకు ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి టీ షేప్ అనేది ఈజీగా తీసుకురాగలుగుతుంది. అంటే ఆ క్యావిటీ తీసుకురావడం కోసం
this type of pattern is used for only ekkada use chestamu ante for large size to be produced in a short time. Takkuva time lo pedda peddavi తీసుకురావాలనుకున్నప్పుడు we are using this type of sweep pattern. Next, what about this one? This one is the skeleton pattern. So here this is the skeleton pattern diagram. You can enlarge your view. You can enlarge your view. So here, just a minute. Here you can observe here you can observe skeleton pattern for large castings having simple geometrical shapes. Skeleton patterns are used. Large castings, very large castings having simple geometrical shapes. Just remember that one. Those which are having very simple geometrical shapes, then the skeleton patterns are used. Just like sweep patterns, these are all simple wooden frames that outline the shape of the part to be cast. The shape of the parts to be cast and are also used as guides by the molder in the hand shaping of the mold. This type of pattern is also used in a pit or floor molding process. This type of pattern, generally this type of pattern is used in pit or floor molding. Floor molding ante nela paina kinda chesedi, kinda కూర్చొని just అలాంటి చోట జనరల్ గా ఈ skeleton pattern అనేది యూజ్ చేస్తారు. Here you can observe, just I will annotate here. So here you can observe in this way. Ante the surface must be in a flat position. Generally it is very economical. Ante easily అంటే మీకు పెద్ద ఖర్చు అవ్వదు. Whereas compared to ఇందాక చెప్పుకున్నది స్వీప్ ప్యాటర్న్ వచ్చేపాటికి కొంత కాస్ట్ అవుతుందని చెప్పాను మీకు నేను. స్వీప్ ప్యాటర్న్ కంటే కూడా మ్యాచ్ ప్లేట్ అలాగే gated patterns are as compared to both those two. The skeleton pattern is as compared to it is very economical and it is having a low material cost. It is having a very low material cost. Here you can observe a green lettering here. When the size of the casting is very large, ఇప్పుడు చెప్పాను కదమ్మా నేను, very large, పెద్ద castingలకు మాత్రమే. బట్ ఈజీ షేప్, ఈజీ డిజైన్ అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉన్నాయి కాకుండా ఈజీ డిజైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి వాటి కోసము ఈ ఫ్యూ నంబర్స్ ఆర్ టు బి మేడ్. చాలా తక్కువ అమౌంట్ లో ఈజీగా కాస్ట్ తక్కువగా రిలయబుల్ గా ఉండేది మనకి ఏంటిది, అది స్కెలెటన్ ప్యాటర్న్. సో ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే పిట్ ఆర్ ఫ్లోర్ మౌల్డింగ్. మీకు గుర్తు పెట్టుకున్నానా వేర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్. మీకు రేపు క్విజ్ అని ఉంటుంది ఈ వీకెండ్ లో, అప్పుడు జస్ట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. పిట్ ఆర్ ఫ్లోర్ మౌల్డింగ్ ప్రాసెస్. సో హియర్ రైట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ follow board pattern. Here this is the follow board pattern. Here you can observe. Here one more thing, here mold board and follow board, and after that పైన చూడండి మీరు pattern remove చేసేసిన తర్వాత the shape of the pattern is attained to the follow board. So here the diagram for the follow board pattern has been observed. A follow board pattern is not a pattern. Really, నేను చెప్పాలి అంటే it is not a pattern. It's a device or a wooden board used for various purposes. ఏటికైనా వాడుకోవచ్చు నాన్న. Here you can use for any whatever it is required. It is not a pattern. Real గా చెప్పాలి అంటే it is one of the board. It is one of the board, right? So here you can observe a follow board pattern is a wooden board is used for supporting a pattern which is very thin and fragile and which may give away and collapse under pressure when the sand above the pattern is being removed. ప్యాటర్న్ కి కింద ఉన్నటువంటి శాండ్ అంతా కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది నాన్న. సారీ, ప్యాటర్న్ పైన ఉన్న శాండ్ అంతా కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది. ద ఫాలో బోర్డ్ ప్యాటర్న్ అండర్ ద వీక్ ప్యాటర్న్ ద డ్రాగ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ వెన్ ద ఫాలో బోర్డ్ ఈజ్ విత్ డ్రాన్. ఫాలో బోర్డ్ ఉన్నంత వరకు దాని డిజైన్ అనేది ఏమి పోదు. వెన్ ద follow board is removed, the total sand which is we have been covered, the total sand has been withdrawn. మొత్తం అంతా కూడా పడిపోతుంది. The rammed drag is inverted and the cope is mounted on it and rammed. Here you can observe it. So now we are moving for another pattern.
Okay, so total our 9 patterns has been completed. Here you can observe. అమ్మ మనకి ఇది జస్ట్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది ప్యాటర్న్ కలర్స్ మిమ్మల్ని జనరల్ గా రేపు బయటకు వెళ్ళినాక ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి వెళ్ళినా కూడా మిమ్మల్ని ఇది అడుగుతారు. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇట్, జస్ట్ హ్యావింగ్ ఎ లుక్ ఆన్ ఇట్. ప్యాటర్న్ కలర్స్ ఎవడైనా సరే, గేట్ ఎగ్జామ్ రాసిన సరే, ఈ కలర్స్ అయితే మాత్రం మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ప్రొడక్షన్ మీద 15-20 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. జాగ్రత్తగా వినండి నాన్న, ఇవన్నీ కీ పాయింట్స్. ప్యాటర్న్ కలర్స్. సో మెషినింగ్ సర్ఫేస్ చేయాలన్నప్పుడు ఆ ప్యాటర్న్ కలర్స్ ఏంటి? రెడ్. చూడండి, there is no universal method of coloring, but following method is followed as a practice for coloring the patterns and core boxes. సో కలరింగ్ అనేది ఇస్తాం నాన్న మనం. ఆ కోర్ బాక్సెస్ కి మనం ఏమిస్తాము? కలరింగ్ అనేది ఇస్తాము. సో కలరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు here you can observe red for machining surface, black for unmachined surface, yellow for core print, and red strip on yellow base for sheet for loose pieces, and last one is without color for parting surface. Parting surface ki color అనేది ఉండదు. It has been locked. Parting surface color అనేది ఉండదు. సో ఫస్ట్ థింగ్ మళ్ళీ ఒకసారి రిమెంబర్ చేస్తున్నాను. రెడ్ సర్ఫేస్ ఫర్ మెషినింగ్, మెషినింగ్ సర్ఫేస్ కి రెడ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ బ్లాక్ ఫర్ అన్మెషిన్డ్ సర్ఫేస్, వాటర్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ yellow for core print, and fourth one is red strip on yellow base for sheet for loose pieces, without color for parting line. Parting line అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? cope and the intermittent surface between the cope and drag, then we are called it as parting surface. Just all of you remember, this one is very very important. So finally we have been reached the molding. Just see all the people, this is the molding box. So you can observe, just a minute, you can observe the total molding box here. I will share you. Open drag, wait a minute. Okay, we are going for, this is the mold. So here you can observe, I will just annotate, after that you will get మనం ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకున్న టెక్నికల్ టర్మ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నానా. సో దిస్ ఈస్ ద కోప్, that is the upper molding box, this is the drag, this is the lower molding box. So this is the cavity. ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది ఏంటిది? this is the cavity means it is the shape of the casting which we have to attain. ఏదైతే రావాలనుకుంటున్నామో దానికి ఎగ్జాక్ట్ షేప్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఆ క్రియేటింగ్ కోసం దేన్ని యూజ్ చేస్తున్నాము? ప్యాటర్న్స్ పెడుతున్నాం మనం. ప్యాటర్న్స్ ని అకామిడేటింగ్ యువర్ ప్యాటర్న్స్ ఇంటూ ద మౌల్డ్ క్యావిటీ. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ద ప్యాటర్న్స్, how many types of patterns we are having? Total 9 types of patterns. So our different types of patterns use chesi ikkada we are getting the mold cavity. Here you can observe the core print ane deniki use chestamani cheppanu meeku nenu. The core print is used for to attain a hollow castings. వచ్చే సాలిడ్ ప్రొడక్ట్ లో ఎక్కడైనా హోల్స్ రావాలి అనుకుంటే, త్రూ హోల్ అంటే పై నుంచి కింద వరకు వచ్చేదాన్ని మనం త్రూ హోల్ అంటాము. త్రూ హోల్ కావాలనుకున్నప్పుడు మనము కోర్ ప్రింట్స్ అనేవి పెడతాము. ఈ కోర్ ప్రింట్ పెట్టినందువల్ల ఏమవుతుంది? క్యావిటీ అనేది బోత్ సైడ్స్ లిక్విడ్ తోటి ఫిల్ అవుతుంది. ఈ కోర్ ప్రింట్ దగ్గర మాత్రం ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ నాట్ ఫిల్డ్ విత్ మెటల్. దేర్ ఫోర్ we will attain a blind hole వేరు, త్రూ హోల్ వేరు నాన్న. బ్లైండ్ హోల్ మీన్స్ ఏదైనా ఒక చెక్క తీసుకున్నట్లయితే హాఫ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, అంటే హాఫ్ మాత్రమే, ఆ వుడెన్ సర్ఫేస్ కి హాఫ్ మాత్రమే మీకు హోల్ రావాలంటే దాన్ని మనం బ్లైండ్ హోల్ అంటాము. అలా కాకుండా త్రూ హోల్ అంటే పై నుంచి కింద వరకు టోటల్ ఆ సర్ఫేస్ మొత్తాన్ని కూడా కవర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని. అంటే బోల్ట్ అండ్ నట్ బిగించాలి అంటే త్రూ హోల్ పెడతాము. స్క్రూ గనక మనం ఫ్యాషన్ చేయాలంటే
స్క్రూ గనక ఫ్యాషన్ చేయాలి అంటే, స్క్రూ గనక ఫ్యాషనింగ్ మీన్స్ పెట్టడాన్ని ఫ్యాషనింగ్ అంటాము. స్క్రూ గనక ఫ్యాషనింగ్ చేయాలి అంటే మనము బ్లైండ్ హోల్స్ పెడతాము. సో అలా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనము బోల్ట్ అండ్ నట్ యూజ్ చేసేయచ్చు నాన్న. ఈ కోర్ ప్రింట్ పెట్టి మనం కాస్టింగ్ తీసుకొస్తే దానికి బోల్ట్ ఒకవైపు నుంచి పెడితే నట్ బోత్ సైడ్స్ బ్యాక్ వెనక నుంచి నట్ ఫిక్స్ చేయొచ్చు. అంత దాన్ని మనం ఏమంటాము, త్రూ హోల్ అంటాము. హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ పోరింగ్ బేసిన్. పోరింగ్ బేసిన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ కప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ కొంత ట్యాపర్నెస్ అనేది ఉంటుంది. ట్యాపర్నెస్ అనేది ఎంత ఉండాలని చెప్పాను మీకు నిన్న, 1 degree to 3 degrees taperness. 1 degree to 3 degrees taperness. The pouring the molten metal has been poured into the pouring basin, and here you can observe this is the sprue pin అంటాము. sprue, SPRUE. ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా కూడా శాండ్ కవర్ అయి ఉంది. మొత్తం ఇంత కూడాను శాండ్. ఏంట శాండ్ అంటే మౌల్డింగ్ శాండ్. సో ఇక్కడ చూడండి, హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇస్ ద పార్టింగ్ లైన్. ఇదంతటిని కలుపుకుంటే మనం ఏమంటాం అంటే ఫ్లాస్క్ అంటాం నాన్న. కోప్, డ్రాగ్, శాండ్, పోరింగ్ బేసిన్, స్ప్రూ, క్యావిటీ, కోర్ ప్రింట్, టోటల్, రన్నర్, రైజర్, గేట్, ఇవన్నీ టుగెదర్లీ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఫ్లాస్క్. మొత్తం అంతటిని కలుపుకుంటే ఏమంటాం, ఫ్లాస్క్ అంటాం నాన్న. సో ఇక్కడ చూడండి, మాల్టన్ మెటల్ అనేది ఇదిగోండి పోరింగ్ బేసిన్ నుంచి ఇలాగ స్ప్రూ పిన్ నుంచి మీకు ఇక్కడ ఎక్కడ పడుతుంది చూడండి డైరెక్ట్ గా. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్, నాట్ ఎట్ ఆల్ డైరెక్ట్లీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద క్యావిటీ. ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది గేట్. ఆఫ్టర్ దట్ slowly, whenever the gate is filled with molten metal, the molten metal is slowly going through this cavity, and then not for the core print, it is rotating throughout the cavity. అంటే కోర్ ప్రింట్ ని దాటించుకుని మొత్తం కూడా ఇలా రొటేట్ అవుతా ఉంది. ఆఫ్టర్ దట్ ద మాల్టన్ మెటల్ ఈజ్, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ క్యావిటీలో ఫిల్ అయిపోయిందో, ద మాల్టన్ మెటల్ ఈజ్ రైజ్డ్ యూజింగ్ దిస్ రైజర్. ఇవన్నీ కూడా మనం ముందుగానే ప్రిపేర్డ్ గా పెట్టుకుంటాం. వీఆర్ ఆల్ అకామిడేటెడ్ ఇన్ టు ది మౌల్డింగ్ బాక్సెస్ ఆర్ కోప్ అండ్ డ్రాగ్ టుగెదర్లీ. రెండింటిని కలిపితే మనం మౌల్డింగ్ బాక్సెస్ అంటాము, ఆర్ ఫ్లాస్క్ అని కూడా అంటా ఉన్నాను. వీటన్నిటిలో కూడా ముందుగానే మనం అకామిడేట్ చేసి పెట్టుకుంటాము. అకామిడేట్ చేసి పెట్టుకుంటే వీఆర్ గెటింగ్ ద టోటల్ మౌల్డింగ్ శాండ్, సారీ టోటల్ ఫ్లాస్క్. సో రైట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ వన్ మోర్ థింగ్. ఇదిగోండి చూడండి, మౌల్డ్ ఈజ్ ఎ కంటైనర్ హ్యావింగ్ ఎ క్యావిటీ ఆఫ్ షేప్ టు బి క్యాస్ట్, వేర్ యాజ్ core is a body which is employed. Core is a body which is employed to produce a cavity in the casting and is generally made of sand. And is generally made of, ఇదంతా కూడా దేంతో చేసి ఉంటుంది నాన్న, మొత్తం మౌల్డింగ్ బాక్స్ అంతా కూడాను శాండ్స్ తో చేసి ఉంటాయి. సో హియర్ మేకింగ్ ద శాండ్ మౌల్డ్. అసలు మౌల్డింగ్ బాక్స్ లో శాండ్ అనేది మనము ఎలా పోర్ చేస్తాము, సో దానికి వచ్చేపాటికి జనరల్ గా మౌల్డింగ్ బాక్సెస్ అనేవి మనకి 2 types నాన్న. జనరలీ ద మౌల్డింగ్ బాక్సెస్ ఆర్ 2 types. One is open mold and the second one is closed mold. ఓపెన్ మౌల్డ్ అనేపాటికి either కోప్ ఆర్ డ్రాగ్, ఒక్క సింగిల్ బాక్స్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తాము, దాన్నే మనం ఓపెన్ మౌల్డ్ అంటాము. వేరాజ్ కోప్ అండ్ డ్రాగ్ టుగెదర్ రెండిటిని కనుక మనం వాడితే దాన్ని మనం ఏమంటాము, క్లోజ్డ్ మౌల్డ్ అని అంటాము. సో ఓపెన్ మౌల్డ్, closed mold. Open mold is a, here you can observe 2 forms of mold. One is open mold, simply a container in the shape of the desired part. Whereas closed mold, the mold geometry is made more complex and requiring a gating system leading into the cavity. చూసారు కదా మీరు ఇక్కడ. సో మీకు ఇక్కడ you can observe in the first diagram flask. Directly you can pour the molten metal into the cavity. ఈ క్యావిటీలో డైరెక్ట్ గా పోర్ చేసేయచ్చు. ఫిల్ అయిందా లేదా you can directly observe. No need to show any runner or riser, whatever thing. Here you can observe this is the closed mold. Closed mold means cope and drag togetherly join with each other. So here you can observe the dowel pins and this is the parting line. So దీన్ని అంతటిని కూడా మనం ఫ్లాస్క్ అంటాము or either molding box అంటాము. So here from here we are pouring the molten metal. pour చేసేటప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాము, so this is the sprue pin, so this is the gate and this is the riser, this is the total cavity and this is the
Core means to attain the core print అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాం? What is the main purpose of the core print? To attain the hollow shape, then we are calling it as core print. The parting line is in between the cope and drag. So this is the open and closed molds. So first, this is the mold. This is the types of molds, open and closed molds. So here you can observe two types of casting process. How many types of casting process? We are having two types. One is temporary, another one is permanent. Madam, end ippudu varaku you are saying just simply this is the molding process. After that you are saying that this is a casting. After that you are saying a pattern. After that you are saying a core print. ఇలా చెప్పుకుంటా వెళ్తే మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పానమ్మా, మౌల్డింగ్ బాక్సెస్ లో మనం శాండ్ అనేది పోర్ చేసి క్యావిటీని తీసుకురావడం కోసం ప్యాటర్న్ ని అకామిడేట్ చేసి దానిలో మోల్టన్ మెటల్ ని పోర్ చేస్తాము అని చెప్పాను నేను. రన్నర్ నుంచి మోల్టన్ మెటల్ పోర్ చేస్తే రైజర్ లో మనకు మోల్టన్ మెటల్ బయటకి కనిపిస్తా ఉంటుంది. ఫిల్ అయితే క్యావిటీ ఫిల్ అయితే వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద మెటల్ ఫ్రమ్ ది రైజర్. ఇది ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నది. దీనిలో టైప్స్ ఆఫ్ మౌల్డ్స్ కూడా చూసుకున్నాం. ఏంటవి? ఓపెన్ మౌల్డ్ అన్నాను, క్లోజ్డ్ మౌల్డ్ అన్నాను. అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ చెప్పుకున్నాము. ఎన్ని చెప్పుకున్నాము? టోటల్ 9 పార్ట్స్ చెప్పుకున్నాము. అలాగే ప్యాటర్న్ మెటీరియల్స్ చెప్పుకున్నాం. ఎన్ని చెప్పుకున్నాం? అవి కూడాను 4 టైప్స్: వుడ్, మెటల్, వ్యాక్స్, ప్లాస్టర్. 4 టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఫర్ ద ప్యాటర్న్ అని కూడా చెప్పాను నేను. అలాగే మనం కాస్టింగ్ లో కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్. వన్ ఈజ్ టెంపరరీ. టెంపరరీ మీన్స్ క్యావిటీ తీసేసిన తర్వాత, ప్యాటర్న్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత క్యావిటీ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ క్యావిటీలో మోల్టన్ మెటల్ పోర్ చేసేసాం, కాస్టింగ్ బయటకు వచ్చేసింది, తీసేసాం. వీఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఫ్రమ్ ది మోల్డింగ్ బాక్స్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్? ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అంటే ద టోటల్ మౌల్డింగ్ బాక్స్ హ్యాస్ బీన్ డెస్ట్రాయబుల్. ఆర్ అంటే చూడండి, కాస్టింగ్స్ కొన్ని ఈజీలీ విత్డ్రాల్, అంటే ఈజీగా అంత తేలిగ్గా బయటకు రావునన్న. వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, మనం మోల్టన్ మెటల్ పోర్ చేసిన తర్వాత కాస్టింగ్ ని ఈజీగా రిమూవ్ చేయలేం. రిమూవ్ చేయలేనప్పుడు ఏం చేస్తామంటే కొన్ని ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ అంటే వంకర టింకర్ గా ఉంటాయి. అలాంటి వాటి కోసం వి మస్ట్ డెస్ట్రాయ్ టోటల్, మొత్తం అంతటిని కూడా పగలగొట్టాలి. ఏది? చుట్టూతా ఉన్న శాండ్ ని ఏం చేస్తారంటే పైనుంచి హ్యామర్స్ అంటే సుత్తులు, మీ దగ్గర ఉండే సుత్తులు కాదమ్మా, పెద్ద పెద్ద హ్యామర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అవి టూల్స్ ఏంటో మీకు నేను నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యూజింగ్ దోస్ టూల్స్ ద టోటల్ మౌల్డింగ్ బాక్సెస్ హ్యాస్ బీన్ destroyed. Therefore, and this one is permanent mold process. Permanent molding process means we are having a permanent mold which can be used over and over to produce many castings. Number of castings అందులోనే చేస్తా ఉంటాం. ఇంకా మౌల్డింగ్ బాక్సెస్ అనేవి పాడవకుండా వన్స్ చేసాము అంటే ఏ మాస్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇందులో పాసిబుల్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ జనరల్ గా లెస్ కామన్. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ మెటల్. ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ మేడప్ ఆఫ్ మెటల్. వేరే యాజ్ పైన చూసుకోండి, టెంపరరీ మోల్డింగ్ బాక్సెస్ హాస్ బీన్ మేడప్ ఆఫ్ శాండ్. జనరల్ గా యూజ్ చేసేది శాండ్ అమ్మ. మోల్డింగ్ మెటీరియల్స్ ఏంటి? శాండ్ తోటి మాత్రమే ఆ మోల్డింగ్ బాక్సెస్ అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తాము. దానికి సిమిలర్ గా కొంత మనం ఏం యాడ్ చేస్తామంటే బైండర్ అంటే మౌల్డింగ్ శాండ్ కి బైండర్ అనేది ఏం వాడతాం మనము? జనరల్ గా మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది వాడతాం. జనరల్ గా మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బైండర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ క్లే కంటెంట్ అనేది లేకుండా ఉంటే యూ విల్ నాట్ గెట్ ద, అసలు మౌల్డింగ్ ప్రాసెస్ లో శాండ్ అనేది అలాగ ఉండదు నాన్న. అదంతా ఏమవుద్ది? జారిపోతా ఉంటుంది. వాటర్ పోర్ చేయగానే ఏమైంది? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఈజీలీ, అంటే దానిలో క్లే కంటెంట్ అనేది కొంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి. ఆ పర్సంటేజ్ అసలు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శాండ్స్ అని మనం చెప్పుకుందాం. టైప్స్ ఆఫ్ శాండ్స్. సో టైప్స్ ఆఫ్ శాండ్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు మనం ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకుందాం నాన్న. సో హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ 2 categories of casting process. One is temporary and second one is permanent. So this is the casting. So this is the sand casting. Here you can observe the total casting. చూడండి అమ్మ, డయాగ్రామ్ చూసుకోండి. కోప్, డ్రాగ్, రఫ్ casting. So చూసుకోండి, here you can observe. I will show you. This is the cope and this is the cope లో ఉన్న సగం అంటే హాఫ్ పార్ట్ ఇన్ ద కోప్ అండ్ రిమైనింగ్ హాఫ్ పార్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద డ్రాగ్.
So in between these two, we are having a parting line. This is a sprue pin. Sprue pin is used for to pour the molten metal, but it is having some taperness, which is having an angle of 1 to 3 degrees, 3 degrees taperness at one side or both sides of the core sprue. And this is the rigged pattern. Rigged pattern ante? Rigged pattern means easily removable. Next, this is the riser. Riser means why we are using a riser. Whenever the molten metal is filled with within the cavity, the molten metal is raised through this riser. So right. So here you can observe the total casting, sand casting. So here you can observe. Now we are going for molding sands. We are observing different types of molding sands. So now, depending upon the purity and other constituents present, we are having three classifications. First one we have to discuss about the natural sand. Natural sand. మనకి natural గా దొరికేదాన్ని natural sand అంటాము. We are having available with very naturally, ఈజీగా. న్యాచురల్ గా అంటే బయట దొరికేది కాకుండా ఈజీగా అవైలబిలిటీలో ఉండేదాన్ని మనము న్యాచురల్ శాండ్ అని అంటాము. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సింథటిక్ శాండ్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్పెషల్ శాండ్ ఆర్ loam sand. So we are having total 3 types of sands. So one is natural sand, and second one is synthetic sand, and third one is special sand or loam sand. So దీనిలో మనకి మెయిన్ జనరల్ గా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే లోమ్ శాండ్. జనరలీ we are using here the loam sand. లోమ్ శాండ్ చూడండి అమ్మ, మిమ్మల్ని శాండ్స్ అని అడిగినప్పుడు జనరల్ గా ఇట్లా టైప్స్ అడగరు. వాళ్ళు ఏం అడుగుతారు, ఈ టైప్స్ లో కూడా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్లే ఎంత, వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద క్లే ఇన్ ద లోమ్ శాండ్, వాట్ ఈస్ ద మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఇన్ ద సింథటిక్ శాండ్, ఇలా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి పడతా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ we are having a important sand that is known as loam sand. సో దీనిలో అంటే మనకి జనరల్ గా we are having so many types of sands. నాకైతే తెలిసి we are having almost 20 different types of sands. ఒక్క ఇసుకలోనే 20 రకాలు ఉన్నాయంట. బట్ we didn't know about the complete discussions. But even though I am having some more extent, I am having a PDF document about these topics. So I know about 9 different types of sands, but you must, as a mechanical engineer, you must know about this different types of sands. So I want to give you a special discussion on these sands. దాటి గురించి మనం చెప్పుకోకపోతే we can't do anything. సో దీనిలో మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే గ్రీన్ శాండ్. మనం ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే we must know about the green sand. Just wait a minute. So we must know about the green sand. Green sand means here the green sand is tempered and contains enough amount of material, moisture content, enough amount of moisture content. Therefore ఈ గ్రీన్ శాండ్ అనేది మనకు ముందుగా తెలిసి ఉంటే మాత్రమే మనము నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శాండ్స్ అనే వాటి గురించి నేను చెప్పగలుగుతాను. సో గ్రీన్ శాండ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్. సో దీనిలో ఫస్ట్ థింగ్ ఆ ఎనఫ్ అమౌంట్ గ్రీన్ శాండ్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద natural sand. Natural sand is directly used for molding and containing 5 to 20% of clay as binding material. చెప్పాను కదమ్మా మీకు నేను, బైండింగ్ మెటీరియల్ కి వచ్చేపాటికి 5 to 20% ఆఫ్ క్లే కంటెంట్ అనేది ఉండాలి. అసలు శాండ్ లో మనకి మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి ఉండాలి, క్లే అండ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్. Both these two must be required to attain a binding capacity for a sand.
సో అందులో మనం చెప్పుకున్నట్లయితే గ్రీన్ శాండ్ మస్ట్ బి హ్యావింగ్ ఏ టెంపర్డ్ పొజిషన్ దగ్గర. ఇందులో మనం నేచురల్ శాండ్ తో పాటుగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే గ్రీన్ శాండ్ అని. ఫస్ట్ మనకి నేచురల్ శాండ్ తో పాటుగా లింకప్ అయి ఉండేది ఏంటిది అంటే గ్రీన్ శాండ్. ద గ్రీన్ శాండ్ ఈజ్ టెంపర్డ్ శాండ్ అండ్ కంటైన్స్ ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్. మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అంటే తేమ శాతం లేకపోతే మీకు అదేమవుద్ది, బైండ్ అవ్వదు. అంటే ఒక ఇసుక రేణువు తోటి ఇంకొక ఇసుక రేణువు అంటుకుని ఉండటం అంటే అడ్హియర్నెస్. అంటుకుపోవడాన్ని ఏమంటారు, అడ్హియర్నెస్. శాండ్ పార్టికల్స్ ఒకదానికొకటి అడ్హియర్ అవ్వాలి అంటే there must be contain enough amount of moisture content. So green sand contains a mixture of 15 to 20% of clay. So all of you note it down. ఇది మళ్ళీ అన్నిటికీ చెప్పడానికి అవదమ్మా. ఇదిగో నేచురల్ శాండ్, సింథటిక్ శాండ్, ఈ మూడింటి గురించి నేను నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాను మీకు. నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా రాసుకుంటే రేపు మీకు ఎక్కడైనా యూజ్ అవుద్ది, ఎయిదర్ ఇన్ ద క్విజ్ పార్టిసిపేషన్స్ ఆర్ ఇన్ గేట్ ఎగ్జామ్స్, వాట్ ఎవర్ ఎల్స్ హియర్. So all of you note it down in a small paper మీద, piece of paper మీద రాసుకొని జాగ్రత్త పెట్టుకున్నాను. Green sand contains a mixture of 15 to 20% of clay and 6 to 8% of water and silica. Strength depends on the mixture of water and clay. So and at the same time the mixture acts as the bonding material in the sand. Right? So the bonding material అనేది ఎలాగొస్తుంది, బైండింగ్ ఎలాగొస్తుంది according to this mixture. So we will discuss at the same time natural sand also in our next class. First of all of you know about the green sand. After that we will move for different types of sands. So right, ముందు గ్రీన్ శాండ్ అనే దానికి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ యాడ్ చేస్తే మాత్రమే, అంటే పిల్లలు చిన్నప్పుడు బీచ్ దగ్గర జస్ట్ చిన్ని గుళ్ళు కట్టుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దానిలో ఏం యాడ్ చేస్తారు, ఖచ్చితంగా తేమ అంటే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉంటే మాత్రమే వాళ్ళు కట్టుకునే ఇది నిలబడుతుంది. అంటే అలాగే గ్రీన్ శాండ్ అంటాం, మాయిశ్చర్ కంటెంట్ యాడ్ అయ్యింది అంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని ఏమంటాము, గ్రీన్ శాండ్. సో అట్ ది సేమ్ టైం గ్రీన్ శాండ్ ఈస్ దట్ విచ్ ఈస్ బేసికల్లీ మేడ్ ఫ్రమ్ different moisture contents, different percentages of moisture contents, and it is generally available light in nature, and it is used in rough and simple, and also both for ferrous and non-ferrous metals also. So ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, percentage of clay content ఎంత 15 to 20% for green sand. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లే కంటెంట్ వచ్చేపాటికి 15 to 20%. నెక్స్ట్ వాటర్ కంటెంట్ అంటే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎంత ఉండాలి గ్రీన్ శాండ్ కి, 6% to 8%. సో ఈ పర్సంటేజ్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం రిమైనింగ్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాము. సో రైట్, హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఇట్ నీడ్స్ ఓన్లీ ద మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఆల్సో. ఓన్లీ మెయిన్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉంటే దాన్ని మనం గ్రీన్ శాండ్ అనేసేయచ్చు. క్లే కంటెంట్ అనేది మనము యాడ్ చేస్తే దానికి ఏమొస్తుంది, బైండింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ద శాండ్ ఫీల్స్ డాంప్ when it is pressed in it, and at the same time the availability of green sand is good and it is also cost low. So green sand is commonly used by manufacturers most of the time. General గా మనకి ఏమి ఇది ఎక్కడ దొరకకపోవడం కానీ, కొంచెం కంఫర్టబుల్ జోన్ లో ఎకనామికల్ గా ఈజీగా అవైలబిలిటీలో ఉండేది వచ్చేపాటికి లో కాస్ట్ లో గ్రీన్ శాండ్ నాన్న. వీటికి మనం మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ని వీటిని మార్చి యాడ్ చేసుకుంటే వాటిని మనము నేచురల్ శాండ్ అని, లోమ్ శాండ్ అని, సింథటిక్ శాండ్ అని ఇలా చెప్పుకుంటా ఉంటాము. అలాగే ఇంకొకటి, ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శాండ్స్ తో పాటుగా ప్రతి శాండ్ కి ఒక్కొక్క శాండ్ కి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ప్రాపర్టీస్ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందాము. టైప్స్ ఆఫ్ శాండ్స్ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం. ఓకే, లెట్ us discuss in our next class.